Hello everyone. So in the previous class I have explained you how to set the limits and units. Okay. This class will mainly concentrate on the 2D commands, that is draw commands. Okay. So what are the draw commands? Those are called as the line, polyline, circle, arc, etc. Okay. See here, first we'll take the line. So this is called as the line command. The shortcut key is L. If you want to directly press L, or you can take the line from the draw command. Okay. So draw a line. So whichever, how much length line you want, you can mention that length. So if you want to mention, I will write it here 10. So 10 meter length line I want. Okay, I have drawn here 10 meter length line. See here again, if you want to continue, then continue the line using again 10 meter. Okay, enter. Then in which direction you want, 20, enter. Okay, and again 10, enter. Then here enter the 30 meter. Okay, so how much you want, you can draw the line. So that is the line. Using the line command, you can draw a C here. Otherwise, just hold it here. It will specify here what is the line. It creates a straight line segments. With the line, you can create a series of continuous line segments. Each segment is a line object that can be edited separately. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಲೈನ್ ಕೊಡಿಸಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೈನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಯಾವ ಲೈನ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಈಚ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವು ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಪಾಲಿಲೈನ್. ಸೊ ಪಾಲಿಲೈನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸಿ ಐ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ವಿಡ್ತ್, ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ 1 minute. ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್, take a polyline, specify the point, and it's asking you, I'll write it as the width how much you want to give, just I will give it as the 0, and specify the end width, that is also 0, and you can take. Okay, now I am drawing the line using the polyline. See, this is one line, this is another line, and this is the next line, and this is next line. Okay, see here. So what is the difference between the line and polyline means? Poly means what? The section which is having more than two sides, okay, or more than two lines. Here polylines means the object is having more than two lines, is called as the polyline. See, what is the main difference between the line and polyline is, so if you are selecting one segment, then it is selecting only one line here. It's not selecting the whole part of the drawing. But if you are selecting a line using polyline, if you are constructed the line using polyline, if you have selected one line means the whole diagram will be selecting. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಲಿಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಪಾಲಿಲೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಪಾಲಿಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೈನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಪಾಲಿಲೈನ್. ಇನ್ನು ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಲೈನಿಗೆ ಪಾಲಿಲೈನಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಒಂದು ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಲೈನಿಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ವಿಡ್ತ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ 0.1 meter ಆಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಂಡ್ ದ 0.5 meter is the my end width ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ, ನೀ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ವರೆಗೂ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ, ಅಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ನಿಂಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆನಾ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ನಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 1 meter ಇದೆ, 0.1 meter ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.5 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಲಿಲೈನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಲೈನ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ 0.1 ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರವರೆಗೂ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 0.1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ another advantage of the polyline. So I hope you have understood the
line and the polyline. So next another thing is that is the construction line. What is the difference between the construction line and line? Using the line you can draw only a line. The how much length you want you can draw that line. But construction line is you can draw a line according to your limit. How much limit you have fixed, that much line that much length you can draw your line. See here what will happens here. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೈನ್, ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಈಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನಂಗೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಲೈನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೇನೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆನಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೈನ್. ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ 200 ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, 100 ವಿಡ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 200 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ವರ್ಗು ನಿಮ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂಗೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಬಟನ್ ಕೊಡಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಲೈನು. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಿಮ್ ಲಿಮಿಟ್, ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಅಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಲೈನ್, ಪಾಲಿಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮೇನ್ ಏನಾಯ್ತು ಮೇನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲೈನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಲೈನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಏನು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕುವಾಗ ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಏನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಸೆಂಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಂತ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ತರದಿದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್. ಒಂದೇದು ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಒಂದೇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ನಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ ರೇಡಿಯಸ್, 5 ಮೀಟರ್ ಆಸ್ ಮೈ ರೇಡಿಯಸ್. ಸಿ 5 ಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಂದ ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್ ಬಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಿ. ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ 5 ಮೀಟರ್ ಆಸ್ ಮೈ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಸಿ ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಂದು ಟ್ವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 5 ಮೀಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರುವಂತ ಸರ್ಕಲ್, ಇದು 5 ಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರುವಂತ ಸರ್ಕಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 10 ಆಯ್ತು. ಇದ್ರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 5 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೀಗ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸರಿನಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ಸಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಸಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್, ಇದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 3rd ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ನಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೈ 3rd ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಸೇಮ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಅ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡಿ ಈಗ
ಆರ್ಥೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಸರ್ಕಲ್. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು 2 ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ಹಾಕೋದು ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೊಗೋತೀನಿ. ನನಗೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸರ್ಕಲ್ ಇದಾವ. ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ radius. I will give it as the 5 meter as the radius. See, this is called as the tangent radius circle ಅಂತ ಅಂದಂಗಾಯ್ತು. ಓಕೆನಾ, ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲೂ ನೀವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್, ಎಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟು 1 ರೇಡಿಯಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಆಪ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ 3 ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್. 3 ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಸಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹಿಯರ್ 3 ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಹಾಕೋತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 1 ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಲೈನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. 3 ಸೈಡ್ಸ್ ಇರೋ ಥರ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಕಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲೈನ್, ಆರ್ಥೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲೈನ್. ಸೇಮ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕಮಾಂಡ್ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ದ ಎಂಟರ್ ಬಟನ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಮಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 3 ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟಿಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ, ಈಗ ಏನಾಯಿತು, 3 ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟಿಂದು ಸರ್ಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಮಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಕ್. ಸೊ ಆರ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ನೀವು ಆರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಏನೇನಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬಂತು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಸೆಂಟರು, ಎಂಡು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಲ್ನ, ಆರ್ಕ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ನೀವು ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ? ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾವು ಡೋರ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಾಕುವಾಗ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಕ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾವೇನು ಡೋರ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಹಿಯರ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಲೆಂತ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಾಯಿತು. ಸೊ ಅಗೇನ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಲೆಂತಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಅರೌಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದ 100 ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಂಟರ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ 100 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮೀಟ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಕು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಗಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಂಟರ್, ದೆನ್ ಎಂಡ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನನಗೆ ಆರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಕ್ನ ಇವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರೇಡಿಯಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಂಡ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಲೆಂತ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಕೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂತಂದರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಿ, ಎಷ್ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನಿಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಂತ್ನ 10 ಮೀಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವಿಡ್ತ್ನ 5 ಮೀಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆನಾ? ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 5 ಮೀಟ್ರ್. ಸಾರಿ, ಲೆಂತ್ 10 ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ 5 ಮೀಟರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾ? ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಜಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೈಜಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲನ್ನು ಹಾಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅನದರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಗೆ ಹಾಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತಿಗೆ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬಿಡ್ತಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬಿಡ್ತಿಗೂ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಸೊ ಎಲಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲಿಪ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ರೊಟೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ರೊಟೇಷನ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಓನ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬಂತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲಿಪ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಎಲಿಪ್ಸಿಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 2 ಮೀಟರ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲಿಪ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೀ ರೊಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಮ್ 20 ಮೀಟರ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ, ಒಳಗಡೆದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು 10 ಇತ್ತು, ಇದು ಹೊರಗಡೆದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು 20 ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಕ್ ನೋಡಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಕ್ determine the location and length of the first axis. Okay, the third point determines the distance between the center of the elliptical arc and the end point of the second axis. The fourth and fifth point of the arc are start and the end angles ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಏನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಮಾಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ರೊಟೇಷನ್. ರೊಟೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ 45 ಕೊಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಸಮ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಕ್, ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು, ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಕ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ellipse command. Okay, so next is what, okay, this is over.
Next I'll come to the portion that is the hatch. Okay, first before going to the hatch I'll show you something. See here, first you should draw a diagram, and these are the modify commands. I will explain you later. In the modify command here, one thing is the offset is nothing but ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ you can offset an object at a specified distance or through a point. After you offset object, you can trim and extend them as an efficient method to create the drawings containing many parallel lines and the curves ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಓ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ. ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ 1 minute. Just go to the line, go to offset command, enter, specify the distance. I will give it as the 0.5 meter as my offset. Select the object. ಯಾವ ಕಡೆ ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಡೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಫ್ಸೆಟ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, 1 minute. Select first offset, enter. Okay, select object, one minute. Do one thing, first you practice this much. I will explain you the hatch and other commands in the next class. Okay, thank you.